जय श्री राम। ये शिवकल्पर 32 पेज गोटे पढ़ुची जे धन जो रही जे सिद्ध साधुंकर समाधि पूर्व कोणे रही पराशर मुनि सेठारे रही जोग साधुची सुवर्ण सिंधुक सेठारे अच्छी 300 वृषभपति जगिंट मुद्रा अच्छी 100 वृषभपति बोले शिव ठाकुर जगिंट यही जगह खोजीदे तो कम सब यही जानता जोटी ठाकुर जन्म जापार किए कौटी अनंत जन्म जानते यही जगहटा कौटी अच्छी जगह बाहर करदे सुवर्ण सिंधुक जो 3000 बाहर कम बढ़िया बढ़िया हाँ नहीं तारी उपर नजरटा अधिका दवा दरकार बुझे जो मैंने खोजुंट लक्षे 96 भक्त लीला करेंगे तो ही पेजनला नाम बहब दिने से कुंडी पेजनला नाम कह दिने से कुंडी नई पके 52 कोटी जे भंडार से सर 52 कोटी जे भंडार से सर आकार अर्धेक पच्छिण अंशुमाली गुणिब अस्थि बीज मात्रा मिसाई सुगोष्ठी रे पचार बसु अंक जुग्म होइले यज्ञ हेब सेठार से जगार हबार जोटी एटा 300 थी पराशर मुनि सब कथा जे बर्तमान मु केवल तत्वटा नौची तापर जदि तत्व बुझिल ताल से सब अच्छी जे आकार 52 कोटी जे भंडार से सर 52 कोटी भंडारटा से सर ताल 52 कोटी क्या कहले ना 50 अक्षर अनुसार विसर्ग सरीगला है 52 कोटा 52 अक्षर सरीगला 52 कोटी भंडारटा सरला से गला आकार अर्धेक पोचिण अंशुमाली गुणिब आकार जदि अर्धे पोचिदेव आर अर्धे पोचिदे रहा नहीं और स्थान है कौट त्रिकुटे अंशुमाली गुणिब अंशुमाली माने और अंशुमाली गुणिब अंशुमाली अर्थात सूर्य माने अंशुमाली सूर्य तेणु सूर्य होती के द्वादश आदित्य तेणु 12 अक्षर को से जगार मेल कर कौटी और 12 अक्षर भी अनुसार रोचे है ना तेणु ये जो 12 अक्षर मेल कलापर शेष अक्षरटा कौन रहा अंग आसो देख अस्थि बीज मात्रा मिसाई सुगोष्ठी पचार अस्थि बीज रहा 5 अ आ उ ए ओ ई अंग यहीटा मिसेब कौन से अरे त्रिकुटर एटा बुझेगा कि तापर बसु अंक जुग्म होइले यज्ञ हम सेटार बसु हूँ के 8टा जुग्म हो गले 88 होगा ना ना 8 को जुग्म कले के 88 ताले तुम 28टा पाइल केमी पाइल ना 52 कोटी सारीदेल 52 अक्षरटा सरीगला तापर 52 अक्षर सरला जो 8 अर्धा होगा अ ताकू पाइल तादे अंशुमाली गुणिल अंशुमाली बोले सूर्य को सूर्य सूर्य द्वादश मात्रा ना सूर्य चलो ना सूर्य को तुम लक्ष्य करने से कहले कहनी ना जे यहाँ केतबले हम ना जो सूर्य को तुम सूर्यंकर ज्योति दर्शन आसो सूर्य ज्योति पर जदि तीक्ष्ण दृष्टि रहा होल आसो फैन भाया घूरुव से फैन ताकू लक्ष्य कले जा तुम ऊपर को जीव गुरुंर तत्व द्वारा ताले बुझ से 12 मात्रा को जान तापर जो अणाक्षर अ आ उ ए ओ ई अंग अंग आंग उंग एंग ओंग इंग अंग यही मात्राटा मिसेब से कथा बुझ बा आउ थे भी तुमको क्लीयर कर तुम्हें आगे अटा को जाना चेष्टा कर त्रिकुट को धर अंशुमाली बोले सूर्यस्वर तुम जाओ आउ टे क्लीयर कर दूसरी सूर्यस्वर जाओ केमी जो गुरुबते देवे सूर्यस्वर जाओ सेठी तुम ये जो 12 मात्रा को बुझ तापर 12 मात्रा को छाड़ी पुणी 5 मात्रा को बुझ 5 मात्रा बुझी सारा पर तुम 52 अक्षर सरीगला जो 52 अक्षर सरीगला 52 कोटी भंडार सरीगला तापर आ गोटे अक्षर से रही से अक्षर द्वारा तुम कौन हम ना बसु अंक जुग्म बोले 28टा को तुम जाना चेष्टा कर ताहले तुम ये जो जगार से 3000 सिंधु पाइज आ सब कथा मिल जाव कौन कथा बुझीगला कि जा लिखिले वृषभपति बोले शिव ठाकुर से थे यहाँ कहले
ये ହେଲା ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବ ଉତ୍ତର ଯେ ବଡ଼ କଥା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ବିଧିର ବିଧାନ କହନ୍ତିନି ବିଧିର ବିଧାନଟାକୁ କ'ଣ କିଏ କରିବ ବିଧିର ବିଧାନ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ବିଧିର ବିଧାନ ମାନେ ଏଠି କେହି କିଛି କରୁନି ସବୁ ବିଧିର ବିଧାନରେ ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରକମ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଶ କରେ ତତ୍ଫଳ ଶାଖା ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛି ତା ଫଳଟା ଏଠି ବିଧିର ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ନା ବିଧିର ବିଧାନରେ ହେଇଛି ଯେ ବିଧି କେମିତି ବିଧାନ କରୁଛି ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଅଛି ଟେକାଟା ଉପରୁ ପକେଇଲେ ତଳକୁ ଯେମିତି ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ତା ଫଳଟା ବି ସେମିତି ମିଳିବ ସେ ଯେଉଁ କେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ ତାପରେ ସେ ବିଧାନଟା ପରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ଯଦି ବିଧିର ବିଧାନ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କର୍ମ କରିବି ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଖରାପ କର୍ମ କରିକି ଆସିଛ ଏବେ ବି ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁଛ ନା ନା ସେ କର୍ମ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଫେର କର୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ଚାଲୁନି ଏଠି ତିନିଟା ବିଧାନ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୁଣି କ୍ରିୟମାଣ ତେଣୁ ଇଏ କର୍ମରେ ବି ସବୁ ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ଆମକୁ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ନହେଲେ ହଜାର ସୂତ୍ର ଦେଲେ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ ବୋଇଲେ ଚେତନା ଆଉ କିଛି ବୁଝନା ଯେଉଁ ଚେତନାଟା ହିଁ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ବା ଆତ୍ମା ଇଏ ସର୍ବତ୍ର ଆଗେ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନ କରିଥିଲେ ସବୁ ପଶୁ ଭିତରେ ଚେତନା ଥିଲା ତେଣୁ ପଶୁ ଭିତରେ ଚେତନା ଥାଇବା ନଥାଏ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲାନି ତେଣୁ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଯେ ଚେତନାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ କଲେ କ'ଣ ଦେଇକି ଚେତନା ଦେଇକି ଜଣେ ତେଣୁ ଚେତନା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଜଣେଇଲେ ବା ଜନ୍ମ କଲେ ମଣିଷ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଚେତନାଟା ରହିଲା ସେ ଚେତନାକୁ ଖୋଜେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ହସି କହନ୍ତି ଯେ ଚେତନାକୁ ନ ଖୋଜିବାର ମାର୍ଗ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି କାରଣ ମନଟା ଦେଇଛି ମନ ଦ୍ୱାରା ତନ୍ମାତ୍ରା ବି ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ତନ୍ମାତ୍ରା ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ରହିଲା ଆଉ ମୋତେ ଖୋଜିବ କେମିତି ବା ହୃଦୟରେ ମୁଁ ତା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେ ଖୋଜିବି କିଛି ମୋତେ ପାଇବ ନାଇଁ ଖୋଜିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଖୋଜିବାର ତାର କାରଣ କ'ଣ ରହିବ ଆଖି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆଖି ତୁମେ କେମିତି ଖରାପ ହେଉଛ ଧର ଆଖିଟା ଦେଖିଲା ଆଖିର ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକି ବିଚାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା ନା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦ ଦେଖିଲା ଗଲା ଭଲ ଦେଖିଲା ବି ଗଲା କାନ ବି ଭଲ ଶୁଣିଲା ମନ୍ଦ ଶୁଣିଲା ସେଠି ଗଲା ଇଏ ବି ଗନ୍ଧ ବି ଗଲା ସ୍ୱାଦ ବି ଗଲା ସ୍ପର୍ଶ ବି ଗଲା ମାନେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲା ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ଜାଣିଲା ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଜୁଟି ହେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୁଟିଲା ଖରାପଟା ଯଦି ଗଲା ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଟା ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କଲା ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଭିତରକୁ ନେଲେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ସେଇ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିଟା କାମ କଲା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଟା କାମ ଦ୍ୱାରା ସେଇ କର୍ମରେ ସେ ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କେହି କହିଦେଉଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ବା ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି କାମ କଲା ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଗେ ଦେଖ ତୁମେ କେତେ ଯେମିତି ଆମ ପେଟକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ରକମ ଆକୁ ସବୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଦେଉଛ ଆଖି କେତେ ଭଲ ଦେଉଛ କାନକୁ କେତେ ଭଲ ଦେଉଛ ନାକକୁ କେତେ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଜିଭକୁ କେତେ ଭଲ ଏଟା ତୁମେ ଯେମିତି ଦେବ ତୁମ ସେଠି ଫିଲିଂ ସେଇଟା ପଶିବ ସେତିକି ସେଇ ହିସାବରେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବ ବା ମନ କାମ କରିବ ତେଣୁ ଆମ ଭୁଲଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଦେଖିବ ଯେ ଏଠି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଏଇ ସଂସାରରୁ ଆଗେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ବୋଧେ କିଏ ଗୁରୁ କରିଦେବ କି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି ସେ କରିଦେବ କି ବହି ପଢ଼ୁଛି ସେ ମୋତେ କରିଦେବ କି ତୀର୍ଥ ଯାଉଛି ଇଏ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ହେବ ତୁମେ ବି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମରାଗଲା ହେଲା ନା ନାହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମରାଗଲା ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆକି ମରାଗଲା ତାପରେ ସେ ହସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତନାକୁ ପଳେଇଲେ ସେ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୋତେ ଏତେ କିଛି କାଟୁନି ତୁମେମାନେ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ତେଣୁ ଶେଷରେ ଜଣେ ଆସିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ବଲ୍ହା ମାରିଦେଲା ପେଟକୁ ଯେତେ ବଲ୍ହା ମାରିଦେଲା ତଥାପି ସେ ହସିକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା
କରିଦେବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସେ ଯେଉଁ କାହିଁକି କହିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସେଇଠି ତ ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ଏଠି ଚାପୁଡ଼ାଟେ ପକାଇବ ତୁମେ କ୍ଷମା ଉଠୁନାହିଁ ତାକୁ ଦିପଦ ନ କହିଲେ ତୁମେ ଆସୁନ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବଲ୍ହାଟା ମାରିଦେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କାହିଁକି ଯଦି ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାନ୍ତା କର୍ମଫଳ ଆସିଥାନ୍ତା ଫେର ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯିବ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ମୋତେ ଏମାନେ ମାରିଦେଲେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଫେର ଜନ୍ମ ନେବା ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେବ ନା ନାହିଁ ଦେଖ ସେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ କାଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ସେ ହସିକି କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ନା ନାହିଁ ସେ ବି କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ସେ ଚାହିଁଲେନି କ୍ଷମା କରିବା କ୍ଷମା କଲେ ଗୋଟେ ମହତ ଗୁଣ ବି ତିଆରି ହେବ ଯଦି ମୁଁ ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମହତ ଗୁଣ ତିଆରି ହେବ ପୁଣି ମୋତେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେ ମହତ ଗୁଣକୁ ବି ନେଲେନି ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଙ୍କ ହସି ହସି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ହେଲା ସେ ତ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ହାୟ ରାମ ଜାଣିନେ ମୋତେ ଗୁଳି କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ଅଛି କି ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏ କେମିତି କଥା ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ତୁମେ କେତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛ ବା କେତିକି କର୍ମଫଳ ତିଆରି କରୁଛ ଆଉ ମୁକ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଭିତରେ ତିଆରି କର ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଡ଼େ ନା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ନ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ବହୁତ କଥା ବଢ଼ିକି ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଥରେ ମାରିଦେଲା ଏଇଟା ମାରିଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସିଏ ବି ମଲା ଇଏ ବି ମଲା ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିଥିଲା ସିଏ ତାକୁ କେମିତିଆ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବଳ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ବି ତୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଅବଳା ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତ ପାରୁନି ନା ତୁ ମୋତେ ବଳ ଦେଖି ମାରିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଜନ୍ମ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ସିଏ ପୁରୁଷ ହେଲା ତେଣୁ ଉଭୟ ବି ବାହା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବାହା ହେଲେ ପୁଣି ଘରେ ଇଏ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା କଥାଟା ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଉନି ନା ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚେତନାଟା ଯାଇକି ଜନ୍ମ ନେଉଛି ନା କିଏ ଆତ୍ମାଟା ଯାଇକି ଜନ୍ମ ନେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଆତ୍ମା କେଉଁ ଭାବରେ ନେଲା ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶେଷରେ ତାର ମନକୁ ଆଇଲା ସେଇଟା ନେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇକି ଇଏ ବି ଫେର ତାକୁ ମାଇଲା ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରିଦେବ ଏଠି କେହି କରୁନି ସେ ସବୁ ବିଧିର ବିଧାନ ହେଉଛି ସେ ବି ମାଇଲା ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ଭାଇ ହଉ ମାଡ଼ଗୋଳ ବୁଝିହେଲା କି ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ କାଲି ଜନ୍ମ ନଉ ବାଣ୍ଟ କୁଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମାଡ଼ଗୋଳ ବାପକୁ ମାରିବ ଏ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଧିର ବିଧାନରେ ଯାଉଛି ନା କେମିତି ତୁମେ ଯଦି କହିବ ବିଧିର ବିଧାନରେ ଚାଲୁ ମୁଁ ମୋର ଆଉ କ'ଣଟା କରିବି ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ କ'ଣ କଲ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଧିର ବିଧାନକୁ କଟେଇବା ପାଇଁ କର୍ମର ଫଳକୁ କଟେଇବା ପାଇଁ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଧର ମନ ମୋତେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ମନ ମୋତେ ଏଇ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ତେଣୁ ମନକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ମନକୁ କିଛି ତ କରିପାରିବନି ମନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ସେଠି ଲଗେଇବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ମୁଁ ମନକୁ ନେଇକି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବି ଭଲ କାମଟେ କରିବି ଏଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଯେ ମନ ମୋତେ କରିଦେଉନି ଏମିତି କହିଲେ ହେବନି ତୁମେ ମନ କଥାରେ ଯେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛ ଏମିତି କରିଦେଉଛ ତାହେଲେ ମନକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଏକାଗ୍ର ନ କରିକି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ଦରକାର କେଉଁଥିରେ ନା ଭଲ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବ ତାହେଲେ ମନ ଯଦି ଭଲ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମ କର୍ମ ଭଲ ହେବ ତେଣୁ ଗୁରୁ କାହିଁକି କରୁଛ କି ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଆ କର ମନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମନକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇକି ଭଲ କର୍ମ କର ଆମେ ଏଇଆ ଭଲ କର୍ମ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଭଲ ମନଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ନା କେମିତି ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଭଲ ମନ ପାଇବା କି ତେଣୁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଅ ଯେଉଁ ପଇସା ହେଉ ଯାହା ହେଉ ବା ବିଚାରଧାରା ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଲଗାଅ ତାହେଲେ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ନ ନେବାର ବାଟ ହେଉଛି ଏଇ 5 ଯେଉଁ ତନ୍ମାତ୍ରା କଥା ସେ ଅସ୍ଥି ବୀଜ ମାତ୍ରା ମିଶାଇ ସୁଗୋଷ୍ଠୀରେ ପଚାର
तेणु यही 5 को आगे मु आ भल देखुची ना मंद देखुची से विचार मो पाक केम जाउची कान द्वारा कौन जाउची नाक द्वारा कौन जाउची जीव द्वारा कौन जाउची स्पर्श द्वारा कौन जाउची एबेठार सतर्क रही केवल भल गुड़ा पूरा छाड़ मंद तो थाउ मंद कुआडे जाऊनी से मंद रोहू जा कर तमें भल प्रतिदिन पूरे पूरे चलिया दरकार मु भल जिनस देखी भल कथा शुणिबी भल सुगंध खाद्य खाइबी कि जहाँ मोर मोर पॉजिटिव जोटा हम मुझे कम गुड़ा करी ताल देखियो तुम कर्मफल को आस्ते आस्ते परिवर्तन करी जोटा मुझे चाहूँगी से दिगरे भी तुम 88 की बुझीज आम 88 खाली कहीदे कि सी तो जाकि कर्म कौन कला कर्म तो तार आउ गोटे कला आखि कौन बल देखला सेठ चाहला कान कौट चाहला ये चाहला से चाहला आकरी बुद्धि में पड़ी भल जिनस था भी तापर मंद जिनस चढ़ेदेला चढ़ेदे कौन है यही सूत्रपात पड़गला तेणु 88 जो जानिले जो सिंधुक अच्छी जहाँ अच्छी बालीलाटा हम से ये से जान केमती 88 गले ना ना तेणु 88 52 भंडार पर ना ना तेणु ये कौन आ बुझार अच्छी जो आकार को अधे पोछीदेव अ रखब अटा को सूर्य गुणब सूर्य स्वर गुणु ना कथा बुझ गुरु पचारि बुझिले सूर्य स्वर केमती गुणा हो सूर्य स्वर जदि अ को गुणब ताहले तुम अरे ये 12 मात्रा पाइब 12 मात्रा पाइले जा शेष मात्रा सूर्य ही रे है ना ना 12 मात्रा पर 5 मात्रा पर सूर्य रे से सूर्य ज्योति की जब जानीज ताल तुम परमात्मा को जान बा ईश्वर को जान तापर से 88 है सेटा हूँ 84 भर कथा 88 वसुओं जुग्म हम बोले 8टा 2 थर हम 88 हम आग 88 को केमती जीव गुरु को कहया कथा जदि से कथा होतब ताल से जो जगह कथा कहले से 300 सिंधुक अच्छी ताकू आगे बाहर करिया दरकार ना हो टंका हेल्ले सब किसी हम बुझे कि ठाकुर बाहर कले कि हेनी ठाकुर बाहर कले कौन हम तुम से ठाकुर जदि पैसा थो तुमको देदेले पैसा तुम गुणगान कल तार जड़े रोजगार कर तार दिन को 5 लाख रोजगार से तार निज ना बढ़ाया करदेव नेता मैंने करूना समझ पैसा द्वारा ये भी पैसा द्वारा ठाकुर भाव चेष्टा करूँ बुझ ठाकुर निजे ही चेतना आम भितर अच्छा सर्वत्र भी अच्छा से चेतना बा आम भितर से जो कौन तक कहती से जो जाग्रत अवस्था को सब धरिकी रखा दर मु चेतना चली ना तो एमती पड़ज आर भर पड़ी पुणी भी तल नीचगामी हो रख जय श्री राम।